დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ შრიმად ბჰაგავატამს 6 სიმღერის მე-9 თავის 55 ლექსს წავიკითხავთ დღეს. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयतुदीरयेत् नष्टप्रायेषु Нитья Бхагавата Севая Бхагавати Уттама Шлоке Бхакти Бхавати Наштики. Хамсая Дахранила Яя Нирикшакая Кришная Мриштая Шасе Нирупакарамая Сатсанграхая Бхава Пантха Ниджа Ашрама Антепариштагатае Харае Намасте. Русულად წავიკითხავ თუ შეიძლება თარგმანს რა და მე ქართულად გავაგზავნებ. О Господь, о наичистейший, Ты живешь в сердце каждого, наблюдая за всеми смыслами и дениями обусловленной души. О Верховная Личность Бога, Господь Кришна, чья слава блистательна и лучезарна. Ты не имеешь начала, ибо Ты сам начало всего сущего. Но понимают это лишь Твои чистые преданные, так как Ты с легкостью открываешь себя чистосердечным и искренним. Когда после миллионов долгих лет, проведенных в скитаниях по материальному миру, обусловленная душа наконец обретает освобождение и прибежище у Твоих лотосных стоп, она достигает самого большего успеха в жизни. Поэтому, Господь, Верховная Личность Бога, мы в глубоком почтении склоняемся к Твоим лотосным стопам. Комментарий. До сих пор полубоги искали избавление от нависшей над ними угрозы у Господа Вишну, но теперь они обращаются непосредственно к Господу Кришне. Потому что, хотя между Господом Вишну и Господом Кришной нет разницы, именно Кришна исходит на эту планету в облике Васудеви с миссией защитить своих преданных и уничтожить злодеев. Паритраная Сатхуна Винашая Чадушкритам. Демоны-безбожники постоянно беспокоят полубогов преданных, и поэтому Кришна приходит в этот мир, чтобы наказать демонов и атеистов, исполнить желания своих преданных. Кришна – причина всего сущего, и поэтому Он – высшая личность, превосходящая даже Вишну и Нараяну, хотя между этим проявлением Господа нет разницы. В Брахма-самхите объясняется – Типанчириваха Ташантарам Абхюпетия Дапаят Виврата Хету Саманат Харма Яс Тарик Эвахи Чавишнотая Випхати Говиндамади Пурушам Тамахам Баджамим. Кришна проявляет себя в образе Вишну, так же, как одна горящая свеча зажигает другую. Хотя обе свечи светят одинаковой силой, одна из них первая, и Кришна подобен этой свече. Особое внимание в этом стихе заслуживает слово «Мришта Яшасе». Кришна славится тем, что всегда приходит на выручку своему преданному. Преданного, которого жертвует всем ради служения Кришне, и для которого Господь единственное утешение, называют Акинчаной.
Своих молитвах царица Кунти называет Господа Акинчанавиттой, единственным достоянием такого преданного. Те, кто выбрался из пут обусловленной жизни, возносится в духовный мир, где обретают один из 5 видов освобождения – Саюджаю, Салукью, Сарупью, Сашти и Сампаю, и наслаждается вкусом одного из 5 видов личных отношений с Господом – Шантой, Дасей, Сакхи, Ватсали, Мадхури. Источник всех этих рас – сам Кришна. Но по словам Вишванатха Чакраварти Такура, изначальной расой, ади-расой является супружеская любовь, и Кришна – источник этой чистой духовной супружеской любви. Что Прабхупада Ки. თუ შეიძლება ეხლავე თუ შეიძლება რომ წაიკითხოთ ქართულად ეს დიახ. ყველაფერი და მე ცოტა ხან დავტოვებთ მეზობლებს აქვთ რაზბურგები. კი ბატონო. თარგმანი. ოუფალო, ოუზენაესო უწმინდესო, შენ ყველას გულში ცხოვრობ და განპირობებული სულის ყოველ სურვილსა და საქმეს აკვირდები. წამით. ღმრთების უზენაესო პიროვნება, რომელიც ცნობილი ხარ როგორც უფალი კრიშნა, შენ დიდი დება ბრწყინვალე და თვალის მომჭრელია. ყოვლის დასაბამი თავად დაუსაბამო ხარ. ეს ესმით წმინდა ერთგულებს, რადგან წმინდანთა და სამართლიანთათვის შენ იოლად მისაწვდომი ხარ. როდესაც მილიონობით წლის მანძილზე მატერიალურ სამყაროში ყეთიალის შემდეგ განპირობებული სულები თავისუფლებიან და თავს აფარებენ შენს ლოტოსის და ტერფებს, ისინი უმაღლეს წარმატებას აღწევენ ცხოვრებაში. ამიტომ ოუფალო, ღმრთების უზენაესო პიროვნება, ჩვენ კრძალვით თაყვანს უცემთ შენს ლოტოსის და ტერფებს. კომენტარები. ნახევარღმერთებმა ჯერ უფალ ვიშნუს მიმართეს თხოვნით, გაექარებინა მათ თავს დაყეხილი უბედურება. ახლა კი ისინი უშუალოდ უფალ კრიშნას ევედრებიან შველას, რადგან მართალია, უფალ კრიშნასა და უფალ ვიშნუს შორის განსხვავება არ არსებობს. სახელმწიფო კრიშნა მოდის ამ პლანეტაზე ვასუდევოს სახით, რათა დაიცვას თავისი ერთგულები და მოსპოს ავის ქმნელნი. დემონები, ანუ უღმერთონი, ყოველთვის აწუხებენ ნახევარღმერთებს, ანუ ერთგულებს. ამიტომ კრიშნა ეშვება დედამიწაზე, რათა გაანადგუროს უღმერთონი და დემონები და თავის ერთგულებს სურვილები აუსრულოს. რადგან კრიშნა თავდაპირველი მიზეზია ყოვლისა, იგი უზენაესი პიროვნება გახლავთ, თვით ვიშნუსა და ნარაიანაზე მაღლამდგომი. მაგრამ ამავე დროს უფლის სხვადასხვა გამოვლენილ ფორმებს შორის სხვაობა მაინც არ არსებობს, როგორც ბრაჰმა სამჰიტაში 5:46 არის განმარტებული. კრიშნა ისევე ავლენს საკუთარ თავს ვიშნუს სახით, როგორც ანთებული სანთელი ანთებს მეორე სანთელს. თუმცა ორივე სანთლის მანათობელი ძალა ერთნაირია, მაგრამ ერთი მაინც პირველია. ამ თავდაპირველ სანთელსაა შედარებული უფალი კრიშნა. აქ მნიშვნელოვანია სიტყვა მრიშაიასე. კრიშნა განთქმულია როგორც განსაცდელისგან თავისი ერთგულების მხსნელი. ერთგულს, რომელმაც ყველაფერი შესწირა კრიშნას მსახურებას და ვისი შვების ერთადერთი წყაროც უფალია, აკინჩანა ჰქვია. დედოფალი კუნტი თავის ლოცვებში უფალს უწოდებს აკინჩანა ვიტას, ანუ ასეთი ერთგულის საკუთრებას. ისინი, ვინც გათავისუფლდნენ განპირობებული ცხოვრების ტყვეობიდან, სულიერ სამყაროში გადაინაცვლებენ, სადაც აღწევენ ერთ-ერთს ხუთი სახის გათავისუფლებიდან. ესენია საიუჯა, სალუკია, სარუპია, საშტი და სამიპია. არასწორად წერია ქართულ ტექსტებში. დატკბებიან პირადი ურთიერთობით უფალთან ერთ-ერთ ხუთ რასაში. შანტა, დასტია, საქია, ვაცალია და მადჰურია. ყველა რასა კრიშნასგან იღებს სათავეს. როგორც უშანთ ჩაკრავართი თაკურა განმარტავს, უზენაესთან თავდაპირველი ურთიერთობა, ანუ რასა, ადი-რასა, ცოლქმრული სიყვარულია და ამ წმინდა სულიერი ტრფობის სათავე არის კრიშნა. კომენტარების დასასრული.
დიდი ბოდიში საერთოდ დამგენებისთვის და საერთოდ ყველაფრისთვის. ом гьяна тимерандасья гьянам гьяна шалакая чакшуруны милитаммена тасмай шри гаураве намахах Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Putale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shoni Avadi Pashyati Adeshtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Sahana Bhavato Sahana Punakto Sahaviriyam Garavavahaye Tejasvina Madidamastu Avitvi Shavahaye Om Shanti 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 Om Перед лицом ужасной опасности каждое живое существо обращается к Богу. საშინელის ქართულად გავგრძელებ თუ შეიძლება. კი ბატონო. მძიმე და უმძიმესი განსასწრების დროს ყველა ცოცხალი არსება ღმერთს თხოვს შველს. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ეს ცოცხალი არსება. ადამიანი ცხოველებიც კი როგორც ამბობენ დიდი საფრთხის შემთხვევაში ალტარში რუსლენოვანიზეს და რაღაცნაირად არ მაშინ მითხარით როგორ მოვიქცეთ და ყოველთვის ეს ლინგვისტური საკითხები არის ჩვენი პრობლემები. Хорошо, давайте тогда. მე უთარგმნი აქ რამე არის და რაღაცა. პრავლერალი ონლაინ კურსი. როგორ? მე უთარგმნი აქ ჩარკენტო რომ ონლაინში არ არის რუსულენოვანიც არის ის თარგმანი. კი ბატონო. მადლობელი ვარ. ამბობენ რომ ცხოველებიც კი რომელსაც მეცნიერების აზრით საერთოდ აფერი არ გააჩნიათ, არც ყოველს გონება და არც სული და არც გული. ისინიც კი საფრთხის დროს ფიქრობენ რომ აი გვიშველოს. ცხადია მათ არიციან დავიწყებული აქვს კრიშნას შესახებ და ბევრ ადამიანმაც არიცის კრიშნას შესახებ. მაგრამ ღმერთო მიშველი ყველას გულში ტრიალებს უკანასკნელი ათეისტიც რომ იყოს. საერთოდ ცხოვრებაში ღმერთი რომ არ წამდეს ადამიანს და მაინც როცა საფრთხე ემუქრება თავისი მატერიალური ცხოვრების ასპექტში, ნებისმიერ ასპექტში. როცა საფრთხე ემუქრება მისი სარჩოსაბადებლის მოპოვებას. ღმერთო მიშველი. როცა საფრთხე ემუქრება მის სიცოცხლის დაარსებობას, ღმერთო მიშველი. როცა საფრთხე ემუქრება მის თავმავლობას, ღმერთო მიშველი. მაშინაც კი, როდესაც ისვენებს და ვიღაცა ძალიან აწუხებს, ეძინება და გამოგვიძებას უპირებს ვიღაცას, მაშინაც ღმერთს მიმართავს. ღმერთის რაღაც ეს პიროვნება, ძალა ჩვენი ბედის გადამწყვეტია, სამყაროს შემოქმედია თუ ვინ არის. ამის შესახებ ადამიანთა და ცოცხალ არსებათა ზოგადად მარტო ადამიანების კი არა, ღმერთებისა და დემონების
სამყაროებში სხვადასხვა წარმოდგენა არსებობს. ეს წარმოდგენა განაპირობებს ადამიანის არსებობას. არის ზოგი, რომელსაც ნამდვილად იციან ღმერთი ვინ არის, რომ არსებობს, მაგრამ ის მათ ძულთ ვერ იტანენ. ისინი მისი მუდმივი მტრები არიან. ესენი დემონები არიან. დემონებს ეძახიან ესეთ პიროვნებებს. მათ მიაჩნიათ, რომ ღმერთი გახდა ღმერთი. რომ მან ბევრი ვარჯიშა და ღმერთი გახდა. და თუ თვითონაც ბევრს ივარჯიშებენ, ასკეზებს გაივლიან, ისინიც გახდებიან ღმერთი. ჩვენ ვიცით ამის მაგალითებიც წმინდა წერილებიდან. არიან პიროვნებები, რომლებიც ეს ჩავთვალოთ, რომ ეს მინუს მიმართულებაა, ნულს. აქეთ მინუსი, ისინი ვინც ვერ იტანენ ღმერთს და ამბობენ, რომ ღმერთი უნდა შეიცვალოს, უნდა შევცვალოთ. ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას და ჩვენ მივხედავთ ყველაფერ ამას. არიან ისინი, რომლებიც საერთოდ გაგონილიც კი არ აქვთ ღმერთს, არც უნდათ რომ გაიგონ ღმერთის გარეშე, მათ არც ზულთ, არც უყვართ. უბრალოდ ისინი იმდანად ბრიყვები არიან, რომ მუდმივად არიან გართული აი ამ მატერიალური საქმიანობის შესრულებაში და აი ამ მოციმციმე მატერიალური სამყაროს ასე ვთქვათ, რაღაც მოვლენების ხედვით ისე არიან გართულები, რომ საერთოდ ღმერთის არც ახსოვთ ის ბინარი რა არც არის არ არის. მუთხები. არიან პიროვნებები, ცნობიერების დონე. ესენი უბრალოდ პიროვნებები კი არ არიან სამარადისოთ, ეს უბრალოდ ცნობიერების დონეა, ცნობიერება იცვლება თანდათან. ცნობიერების პროგრესი ხდება. არიან ისეთ ცნობიერების ადამიანები, რომლებიც ღმერთს აღიარებენ და აღიარებენ, რომ რაღაც გონიერი საწყისი აქვს ყველაფერს. რომ ეს ყველაფერი, რაც გარშემო არ შეიძლებოდა წარმოშობილიყო თავისთავად, შემთხვევითობით. ისეთებიც არიან, რომელიც აღიარებენ, ეს ყველაფერი შემთხვევით წარმოიშვა, რომ არაფერი ღმერთი არ არსებობს. აი გუშინ წინ ვინც უსმენა აქტივიგენა გოსვამი მაჰარაჯას სიტყვას, მას ჰქონდა ესეთი პასაჟი, ასეთი ადამიანების შესახებ, რაც ფიქრობენ ეს ადამიანები, რომ თავიდან იყო ერთი რაღაცა ერთგვაროვანი მასა, მე ამ მასიდან გაჩნდა რაღაცა, მე იმიდან გაჩნდა რაღაცა, მე იქიდან გაჩნდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ათასგვარი სისულელე, რომელსაც მეცნიერებას ვერ დაარქმევენ. თვითონ ეძახიან თავის თავს მეცნიერებს, მაგრამ ძალიან ძნელია, რომ მეცნიერება უწოდო ამ სისულელეებს. ისინი ამბობენ, რომ წარსულში ეს რაღაცები ხდებოდა. წარსულში რაღაც არსება მოვიდა დედამიწაზე და გადაიქცა უწოვრად. მერე მაიმუნი ჩამოვიდა ხიდან, მერე ძროხას დაუგზავნა კისერი. თუმცა ჩვენ ვერ ხედავთ და გადაიქცა ჟირაფად. რომ შეჭამაქვევით ყველაფერი, მერე ზევით დაიწყო ზედატოტებზე ჭამა და გზადაგზა კისერი დაუგზავნა და ვისაც ვერ დაუგზავნა კისერი, შიმშილით მოკდა. ბუნებრივ გადარჩევა ესეთია და ვისაც მოახერხა კისრის დაგრძელება, იმის გადარჩა და შეჭამა ზედატოტებზე და მერე შთამომავლობაც გრძელი კისერა ეყოლა და მერე იმათ კიდევ უფრო გრძელი კისრის შთამომავლობა და ძალიან ძნელია ირწმუნა, რომ ესენ საერთოდ ნორმალურები არიან. საერთოდ რომ სამედიცინო თვალსაზრისით მე მგონი არ არიან ნორმალურები ეს ხალხი. ისინი სულ გვპირდებიან, რომ ისინი აუცილებლად იპოვიან ყველაფერი ამის დამადასტურებელს. ისინი ნახავენ გარდამავალ ფორმას ადამიანსა და მაიმუნს შორის, აი მომენტში ხიდან რო ჩამოდის და ადამიანი რო ხდება. ან ნახავენ გარდამავალ ფორმას ძროხასა და ჟირაფს შორის, აი მომენტში რო რაღაც ნახევრად დაგრძელებული კისერი რო აქვს, რო აღარ ძროხა და აღარ ჟირაფი. ისინი ეძებენ და თხრიან არქეოლოგები და დღემდე ვერაფერი ვერ იპოვეს, მაგრამ ყველა საოცარი ისაა, რომ მრავალი ასეული წლის განმავლობაში
როცა ესენი ამტკიცებენ რომ ეგრე იყო, არავის არ შეუმჩნევია რომ ეგეთი რაღაცა ხდება საერთოდ ბუნებაში. არავის არ მრავალი თაობის განმავლობაში არავის არ შეუმჩნევია რომ რომელიღაც ძროხა ჟირაფად გადაიქცა. ან გამოიყო რაღაც ახალი სახეობა, ან რაღაც ეგეთი. აი, საინტერესოა. ну, მოკლედ ასეა თუ ისე არიან ადამიანები, რომელიც თვლიან, რომ ყველაფერი დაიწყო შემთხვევით და შემთხვევა არის ჩვენი ცხოვრების მამოძრავებელი ძალა, რომ უამრავი უდიდესი დროისა და უამრავი მცდელობების შედეგად არაცოცხალი მატერიისაგან წარმოიშვა სიცოცხლე, სადაც სიცოცხლე მოიშვა იქიდან, სადაც ის არ იყო. წარმოვიდგენიათ? ისინი ამტკიცებენ, ну, მოკლედ რაც ამტკიცებენ დავანებოთ. არიან ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტად განვითარებულები არიან, თუმცა მათ მეცნიერებს არ ეძახიან, მაგრამ მათ უფრო მეტად განვითარებული ცნობიერება აქვთ და ისინი აღიარებენ, რომ არის რაღაც გონიერი საწყისი, რომლის გეგმის მიხედვითაც მიდის ეს ყველაფერი, თუმცა მათ კარგად არ იციან და დიდად არ საინტერესებთ, როგორია ეს გონიერი საწყისი. თუმცა ყოველთვის, როცა გაჭირვება აქვთ, როცა ამოცანის გადაწყვეტა მათ ძალებს აღემატება, ისინი ყოველთვის მიმართავენ მას. მანამდე არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს ვიღაც პიროვნება, რომელსაც შეიძლება მიმართო. ეხლა თუ პიროვნება არ არის, რატო უნდა მიმართო? ხორისთვის უნდა მიმართო, არა? ბუნებრივია, ხო? მაგრამ მაინც მიმართავენ. თუმცა მანამდე აზრადაც არ მოსვლიათ, რომ ეს პიროვნებაა. არიან კიდევ უფრო განვითარებულები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს საწყისი, პირველ საწყისი, ყოველ მიზეზთან მიზეზი არის პიროვნება. ის პიროვნება და მას მუდმივად თაყვანი უნდა სცე, მუდამ ოსანა უნდა უმღერო და საერთოდ არ უნდა გააბრაზო, თორე თუ გააბრაზდა და ამბობს და ატრიალებს, მე ხლელვას დაგარტყამს თავში და შემდეგ და შემდეგ მე თუ სიცოცხლეში ვერ მოასწრებს, აი რომ მოკვდები, მე გაჩვენებს სანახავს რა. არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ და დარწმუნებული არიან, რომ ეს არის პიროვნება, რომლის სათასასოფების ზევით სადღაც ზეცაშია და ამ დროს მას როის ყველა ცოცხალი არსების მეგობარია. ხოლო ის, რაც ცუდი გვემართება ჩვენ, ეს მის გამო კი არ არის და მისი გაბრაზების გამო, ჩვენი სისულელის გამოა. ისე როგორც პატარა ბავშვი, რომ არ დაუჯერებს დედას და მამას და გაიქცევა და მე დაეცემა და რაღაცას გაიტეხავს, მე ტირის და ამ დროს დედა და მამა აფეშვეში არ არის, ხო? თუმცა ასეთ ადამიანებს ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ამ პიროვნებასთან, ყველა ცოცხალი არსების მეგობართან, რომელიც ამასთანავე უდიადესი ღმერთია, ზის უკვდავი ღმერთი ღმერთად, იგი შეიქმს წამის ყოფით, ერთსა და ასსა ერთად და მისი ძალიან ახლო ანგელოსები დაფარფატებენ და ოსანას უმღერიან. ხოლო არიან ადამიანები უფრო მაღალ განვითარებული, უფრო ფართე ცნობიერების. ჩვენ ახლა ჩვენ თავს, რა თქმა უნდა, მაღალ განვითარებულებს უწოდებთ, აბა ახლა ჩვენ როგორ ვიქნებით დაბალ განვითარებული, უფრო ფართე ცნობიერების, რადგანაც უდიადესი პიროვნებების წყალობით ჩვენ ყური მოვკარით, რომ თურმე ამ ღმერთთან, რომელიც პიროვნებაა, აღწეს ის, ოქროს ტახტზე და ოქროსფერი ტანსმელი აცვია, ურთიერთობაც შეიძლება თურმე. მეტიც თავიდან თანამ ეს ოქროს ტახტზე დაждდებოდა და ეხლაც თურმე ძროხებს ყემსავს ისეთი კარგი ბიჭია, რომ აი არ ვიცი, ყველა უყვარს და ყველა გიждდება სიყვარულით. და მე რო წამოიზრდება, მე ძროხების ყემსოვასაც ანდობენ ღმერთს და მე სწორედ ამ ლექსში, რომელიც ახლა ჩვენ წავიკითხეთ, მან შევეცადეთ წავიკითხა, ჩდება ესეთი ინტონაციები,
მანამდე რასაც ნახევარ ღმერთები ლოცულობდნენ და მიმართავდნენ ნარაენას, მიმართავდნენ ვიშნუს და თხოვდნენ საფრთხისაგან დაცვას. გვიშველი, ღმერთო გვიშველი. ღმერთო, ეს საშინელი დემონი. შეხო ყველაფერი შეიძლება და მინდი მოკალე რას ელოდები. ეს ჩვენ გვემუქრება და ჩვენ კი დავაპირეთ მაგის მოკლა ახლა პრინციპში რო ვთქვათ ბლათილად ჩვენს კი დავაპირეთ იმის მოკლა მაგრამ ამან აიღო და ყველაფერი იარაღი და რაც ქონდა ხჭირო ყველაფერი გადაყლაპა და ახლა არ ვიცით რა ვქნათ და მოკლას გვიპირებს აი ჩვენ რო ვპირებთ მოკლას ეგ ახლა მაგი რა სალაპარაკოა საზღვარ დემონია მაგრამ აი ის რო გვიპირებს მოკლას უნდა დავიცვა ვერთო რა აუცილებლად უნდა ვიშველო და ბოლოს ამ ლოცვებში ხდება პროგრესი და ბოლოს უკვე კრიშნას ეძახიან. ვიშნუს უკვე ეძახიან კრიშნას. კრიშნა, რომელიც ყველას გულშია. წარმოგიდგენიათ ახლა ყველას გულში რომ არის, რა თქმა უნდა, ის წევრი ბიჭის სახით არ არის ყველას გულში. მაგრამ ეს განსხვავება არ არის არც ვიშნუს, არც იმ ყველას გულში მყოფნერსა და არც იმ წევს ბიჭს შორის, თუმცა კი როგორც ბრაჰმა სამხიტაშია ნათქვამი, ისევე როგორც სანთლები დგას და ერთნაირად ანათებს ყველა სანთელი, ერთ-ერთი სანთელი არის საწყისი, ანუ იქიდან მოიყიდა ყველა სხვა სანთელს და ეხლა იმ სანთელს ვინ მოუკიდა, არავის არ მოუკიდებია, ეს სანთელი მარადიულად ანთებული არის, შეიძლება გინდა იჯერე, გინდა არა. ბევრისათვის ეს ძალიან ძნელი დასაჯერებელია. თუ ყველა დანარჩენ სანთელს მოიკიდა იმ ერთ სანთლიდან, იმ ერთ სანთელს ხომ მოიკიდებია ვიღაცას და ის ვიღაცა, ვინც მოუკიდა იმ ერთ სანთელს, ის ვიღაცა ის ერთი სანთელი თვითონ. მარადიული უზენაესი ღმერთი. და საიდან ვიცით? საიდან იციან თვითონ მარცელებმა, რომ პირველადი არის ის კრიშნა, რომელიც თამაშობს და რომელსაც თამაში და ურთიერთობა არის უპირველესი გართობა, დატკბობა, თამაში, ურთიერთობა, ეს არის მისი უპირველესი გასართობი და მისი ყოფა და მისი გარემოცვა, მისი სასუფეველი, ამაში მდგომარეობს. ხოლო დანარჩენი ვიშნუ, ნარაიანა, ტავქროს ტახტზე რომ ზიან, ოსანასო ხერელის მერე მისი გამოვლინება. ძალიან ბევრი ამბობს რომ არა, ვიშნუს გამოვლინებაა კრიშნა. და საიდან უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ არის კრიშნა პირველადი და შემდეგ მისგან გამოდის ყველა სხვა განწყობილება. ისევე როგორც არაერთხელ გვაქვს ნათქვამი და უკვე გაცვეთილ ფრაზებად გადაიქცა, შეიძლება იყოს პიროვნება, ახალგაზრდა პიროვნება ოჯახში, თავის საყვარელ ცოლთან, საყვარელ ბავშვებთან და ასევე მასახსამსახური. და იაჭირდება მაინც და მაინც, მაგრამ მუშაობს. სხვების გასახარად, რომ ხელფასი დაურიგოს. და მიდის სამსახურში და სამსახურში წასვლამდე გაიპარცავს, კალსტუქს გაიკეთებს, სპატანსაცმელს ჩაიცვამს, ფლოსტებს გამოიცვლის სანსერტ ფეხშელი დატანტალებს შეიძლება სახლში. და საძინებელში კიდე როგორ დატანტალებს არავინ არ იცის ახლა ეგ არც სამსახურში იციან ეგა და არც ბავშვებმა არ იციან სახლში, ოთაშორის. და სამსახურში ახლა ამაზე არ ფიქრობენ და არც აქვს უფლება, შეიძლება რაღაცა. იქ დივან გოგოს გაუელოს რაღაცა. და ასე შემდეგ. სამსახურში სხვა რამეთი არიან დაკავებული, დირექტორია მართავს იქ და არის ეთამაში. საიდან უნდა ვიცოდეთ, რომ რომელია და სულ. იქნება სამსახურში იყო ის სულ და მერე მივიდა სახლში. და შეეძინა შვილები. და იქვე მოიყვანა სამსახურში ცოლი და წავიდა სახლში. იქნება ის იყო თავიდან. და როგორ უნდა გავიგოთ რა მეთოდი არსებობს ამის გასაგებად და საერთოდ ვინ არის. ცხადია რომ ჩვენ ამას მის თანამშრომლები ასე ვთქვათ ამას ვერ გაიგებენ ვერასოდეს.
ყველაზე ახლო გარემოცვაც ეს მან იცის, ვინ არის თავად, თვითონ იცის მან. თვითონ იცის მან, ვინ არის, თვითონ იცის მან, ვინ ურჩევნია რომ იყოს. თვითონ იცის სად ნახულობს სიხარულს და იმ სიხარულში და გართობაშია მუდამ. ხოლო სხვა ყველაფერი სამსახურია. სხვა ყველაფერი სამსახური. მოღვაწეობა. სიხარული და თამაში და გართობა თვითონ ამბობს მას, რომ ეს მას ყველაზე მეტად მოსწონს. ეს არის მისთვის ყველაზე ძვირფასი და ყველა ვისაც მასთან ახლო ურთიერთობა აქვს, ყველა ამბობს, რომ აი ის უყვარს, ის ურჩევნია მას. ის ყველაფერს ურჩევნია. ისეთია ის, თვითონ ისეთია, მაგრამ როდესაც საჭიროა და ეს საჭიროება ნამდვილად არსებობს, თითქოს ის ყოვლის შემძლე, ყოვლის საწყისი, ყოველ მიზეზთან მიზეზი არის და ეს საჭიროება თითქოს მიზაუნება არ უნდა არსებობდეს ეგეთი საჭიროება მის გარეშე, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ეგეთი საჭიროება არსებობს, ეს არის მისი თანამგზავრების, მისი ნაწილების, ცოცხალი არსებების მოთხოვნები და განწყობილებები, რომელსაც ის არასოდეს არ ტოვებს უყურადღებოდ. არასოდეს არ ტოვებს უყურადღებოდ. არ არსებობს არც ერთი შემთხვევა იმ უსასრულო დროის მიღმა განზომილებებში, რომ მას როდესმე უყურადღებოდ დაეტოვებინოს ცოცხალი არსების განწყობილება, მოთხოვნა და რა ვიცი, ეგეთი გარემოებები და მათი თხოვნით, მათი განწყობის გამო, ჩვენი თხოვნით, ჩვენი განწყობის გამო, ჩვენი ბრიყული სურვილების გამო ის იწყებს ჯერ თავიდან ის ხდება სახური იქ უმაღლეს განზომილებებში, უფალი ბალარამა ხდება. მერე უფალი ბალარამა უკვე ხდება უფრო დაბალ განზომილებებში მსახური და ასე შემდეგ. და ჩვენი ბრიყული იქმნება ეს მატერიალური სამყარო, უნაკლო, ულამაზესი, საოცარი. თუ ჩვენ ძალიან არ მოგწონს, რომ მატერიალურ სამყაროში არის დაბადება, ავადმყოფობა, სიკვდილი, ეს ჩვენ დამსახურება და მატერიალურ სამყაროებში შუაში არ არის. მატერიალურ სამყარო, როგორც ღმერთის შემოქმედების პროდუქტი არის სრული, ულამაზესი. საერთოდ ყველაფერი, რაც მისგან გამოდის, არის სრული სილამაზით ხასიათდება. თვითონ არის სრული უნაკლო სილამაზე და ყველაფერი მისგან არის უნაკლო სილამაზე. უბრალოდ ჩვენ არ გვაწყობს რაღაცატომ, იმიტომ რომ არ არის ახლა ჩვენი საცხოვრებელი ადგილი და ნუ რა სიზამე ხო და ჩვენ ვცდილობთ ისე მოვაწყოთ ჩვენ რო გვინდა და არ მოეწყობა ის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, არც ერთი წუთით არ ვტოვებს. ყველა ატომში რომ შედის და თავის შექმნის სამყაროებში რომ შედის და წესრიგს იცავს და ამ სილამაზეს აცუნთქებს და აცოცხლებს, თქვენ წარმოგიდგენიათ? არაფრის მქონე მატერიიდან, რომელსაც არ გააჩნია არც სილამაზე, არც სიმახინჯე, არც სუნი, არც სიგრძე, არც სიგანე, აფერი აქვს, ესეთი არის ესე გამოვლენელი რაღაც. და იმას ამღვრებს და იმისგან აკეთებს ულამაზეს რაღაცებს. შედის ამ წესრიგს იცავს, ამ სილამაზეს ინარჩუნებს. უამრავი სულიერი გრძნობების, იმიტაციების, ახორ საშუალებას იძლევა ამ სამყაროში, სიყვარულის, წინამდებობის, ტრობის, წინამდებობის დაძლევის, განშორების. ამის საშუალებასაც კი იძლევა, რომ აქ შევიგრძნოთ ეს განშორების მწველი ემოცია, შეყვარებულთან განშორების მწველი ემოცია. და მეტიც, ყველა ცოცხალი არსების გულშია. ყველა ცოცხალი არსების გულშია. ყველა ჩვენი სურვილი იცის. ყველაფერი აბსოლუტურად, ყველა სურვილს ასრულებს. არაფერს არ ტოვებს უყურადღებოდ.
უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით წესი არა ჩვენი სურვილები, ისე ყო გარეული ჭკვაგონება, რომ თლად კარგად ისიც კი არ ვიცით რა გვინდა. და მე რაღაცას რო ვგებულობთ, ეს მდომიაო. როცა ვისრულებს ამას ღმერთი, თურმე რა მდომიაო. ეს ხშირად მოულოდნელია ჩვენთვის, ჩვენი სურვილების ასრულება. საოცრება არის. და შემდეგ ლექსებში, როდესაც ეს შემდეგ იქნება, როცა კრიშნა პასუხობს ღმერთებს, ცოტა არ იყოს ისეთ პასუხი, ხიარული ღიმილით, ძალიან ყურადღებიანი, ძალიან კარგი, მშვენიერი განწყობით, საოცარი სახით მახაფარატაროა სერიალი აიქრომა კრიშნას შემსრულებას, ესეთი თვალის მომჭრელი ღიმილი და საოცარი კარგი განწყობა სახეზე, მუდამ აი როგორ არჩიეს ეს მსახიობი, ესეთი სადიპოვეს საოცარი, მუდამ კარგი, მუდამ საყვარელი, მუდამ მშვენიერი, მუდამ ხიარული, მუდამ განწყობილი შენთვის, შენს გვერდით ყოფი. ასეთი განწყობით და ღიმილით პასუხობს, რომ საერთოდ მე ვისაც ვასრულებ ყველა სურვილსო, მაგრამ მე ჭეშმარიტი ერთგულებიო, მე საერთოდ არასოდეს ამთხოვენ. ну ახლა აგზნობინებს რომ ამ გადაგრიათო მე ხო ისაც გიშველიდი თქვენო. თქვენ წარმოიდგინეთ აი ეს სიტყვა რაც აქ არის მოყვანილი როგორც ნახევარ ღმერთები არიან ისინი კი არ არიან ისა რა ქვიან იმას მიწისმუშები ძალიან ბევრი ამეციან ძალიან კარგად იციან მაგრამ ვნება რომელიც მათშია მათი მოქმედების ენერგია რომელიც მათ საშუალებას აძლევს შეასრულონ ის თანამდებობის გათვალისწინებული ფუნქციები რასაც ასრულებენ ეს ვნება ეს რაჯას იმდენად დიდია რომ მათ ავიწყებთ ხანდახან რაღაცებს თუმცა კარგად იციან ძალიან მაღალ განვითარებულები არიან ძალიან ისინი ამბობენ სად არის გაცრავთ ერთ წუთით Мришта Яшасе натаргнია იმეუშემო ბლისტატელნოვი რეპუტაციო. ანუ შეუბღალავი რეპუტაცია აქვს, შეუბღალავი სახელი აქვს. სიტყვა არ გაუტეხია არასოდეს. არ მომხდარა ეგეთი რამე, რომ სიტყვა გაეტეხოს. ეხლა მე არ ვლაპარაკობ ის ათასგვარ ხომრობებს იქ დედასრულებუნება ჭკვიანად ავარო და სინამდვილეში მაწოს რო იპარავს და იქ რაღაცებს რო აიძულებს იმას იუთხის დღირას და რაღაცა შემდეგ, მაგრამ არ მომხდარა ესეთი რამე. კონტე აღნიშნავს ამას თავის ლოცვებში და მეტიც აი გავიხსენოთ დრაუპადის ეს ჩემი საუკეთესო საყვარელი მომენტი არის მახაფხარატადან ყველაზე დიდებული როდესაც დიდ შეკრებაზე სამეფო დარბაზში სხდომათა დარბაზში კაურავების იმპერიის ნომერ პირველ დარბაზში იყვნენ შეკრებილი ყველა და თვალყურს ადევნებდნენ როგორ თამაშობდნენ კამათელს გაიძვერა შაკუნი და პანდავები რომელებიც აყვნენ თხარმის რთულ ჩახლართულ ცნებებს და დაგარგეს ყველაფერი და საშინელ სატანჯველში შეიყვანეს საკუთარი დედა და საკუთარი თავიც და მეუღლეც ამ დროს დარბაზში არ არის დრაუპადი იმიტომ რომ მას უხერხული დღეები ჰქონდა და თავშეკრის ადგილებზე არ მოდიოდა არ იყო ის თავის პალატებში იყო და არ გამოდიოდა და როცა დუხშასანას უბრძანა რომ წადიო მომითხრიო ის ქალი აქ წადიო აქ მომიყვანეო დორიოთხანა მივიდა და პირველი რა საშუალებასაც დრაუპადი ამაღლებული პიროვნება დედოფალი დიდესი განათლების უდიდესი ინტელექტის პატრონი
მეცნიერებზე არანაკლები. კრიშნას პირადი მეგობარი. პირველი მაინც რაც მან მიმართა, რასაც მიმართა იყო თავისი ინტელექტი და განათლება. არა, უკაცრავად თავისი სამეფო მდგომარეობა. თავისი მდგომარეობა. შემოვიდა დუხსასანა უთხრა, შენ რას ბედავა, ფეხი როგორ შემოადგიო ჩემს პალატებშიო. აბა ეთრიეგარეთო. მოკლედ ყუდამუზუებული გაუშვა დუხსასანა თავისი დედოფლის სტატუსით. წავიდა დუხსასანა მიბარტყუნდა იქ თავის ძმასთან და ესე თქვა ყურებ ჩამოყრილმა, რომ აქვნაო, დედო არ მომყვებაო რა. რას ქვია არ მოწადი ჩქარა მოათრია ხალხო დააგზავნა. წავიდა. აბა წამოდი ახლა უნდა წაგიყვანო ზურიეთ ხანავო მეფემო ეგრებზანო. რატომ უნდა წამიყვანო? რატომზე? იმიტომ რომ შენ მაქვს შენ წაგაგესო. წაგებული ხარ მოკლედო და ვაფშე არაფერი არ ახარო. და დაიძაბა დრაუპადი და ნუ ეხა სადაც ამ თამაშის თანმიმდევრობას თვალს ადევნებდა და მას ებოდებოდა რა თქმა უნდა მოახლეებს მიქონდათ ყოველთვის მობივად ამბები რა ხდებოდა იმ დარბაზში. საშინელ დღეში იყო რა თქმა უნდა. და იცოდა ყველაფერი და კითხა დრაუპადის მას დუხსასანას კითხა რომ ჯერ რომ მეწამაგესო ჩემო ქმნებმო თუ ჯერ თავისთავი წააგესო ჯერო თავისთავი წააგესო ხო და მე თავისთავი თუ წააგესო აბა ჩემზე თამაშის რა გაუფლება ქონდათო გაურჩია საქმე კურდულად და გამოვაგდო გარეთ ანუ თავის ინტელექტსა და გონებრივ შესაძლებლობებს დაეყრდნო თუმცა ხდებოდა რომ უსაშინელი საფრთხის წინ იდგა უდიდესი დამცირების სიკვდილი ჯობდა ყველაფერ ამას ბევრად და ბოლოს კიდევ მოვიდა ეს და არ დაუწყია ბევრად სტაცად მაშინ ხედა წაათრია თმათმით ათრია სულ და მეათრია დარბაზში და გახდა დაუწყო და აი ეს რო დაინახა უკვე სამართალს მიმართა როგორ ჩაითქვა რა დახურული ეს ქვეყანაო როგორ შეიძლება ესეთი რამეო ეს რა ხდებაო ეს არ მოხდა რა არასოდეს ეგეთი რამე რა ხდებაო მიმართა ფიშმას დრონას კარნას რიპას უდიადეს პრიორნებებს თარმის მცოდნეებს და თარმის გზაზე მდგარ ხალხს და მათ მისი ვალიც ხვების დაცვა იყო მიმართა მათ არაფერი არ გამოვიდა არ უშველა ფიშმამ თვალები დახარა და ჩაიბურტყუნა რომ ხარმართული რამეო ძნელი ამაღაში გარკვევა ალიან გამწარდა დრაუპადი გამწარდა ეს სიმწარე მე ბოლომდე გაყვადა ფიშმა რო კვდებოდა და როცა ხარმას შესახებ უყვებოდა ირთხის დღერას და სხვებს მაშინ წამოხდა ვერ მოითფინა და შეფებე რომ ეხლა გახდი ჭკვიანიო სიმტილის წინო ეხლა გაიგეთ ხარმა და ყველაფერიო მაშინო რომ მიჭირდა მაშინ სად იყავიო მაშინ რატო არ იცოდი ეს ხარმაო ამშვიდად უპასუხა ფიშმამ რომ მაშინო ჩემს დარღვევშიო დურიოთ ხანას ნაკოები პურით შექმნილი სისხლი დიოდაო რა ჩემს დარღვევშიო და მეო დაბნელებული მქონდა გონებაო და ეხლა ბოლო წვეთამდე გავიდა ეს სისხლიო და დავიცალეო ყველაფერი მიწიერისაგანო და ეხლა შემიძლია რომ ვილაპარაკო არც ყენია და მიმართა სამართალს არაფერი არ გამოვიდა სამართლია ვერ უშველა სამართალ ვერ უშველა თავის სამეფო მდგომარეობა ვერ უშველა თავის გონებრივმა შესაძლებლობებმა ვერ უშველა სამართალმა და ქალს ტანზე ხდიან ყველას თვალწინ დედოფალს და ასეთ დღეებში ასეთ საშინელ მდგომარეობაში და იყივლა კრიშნა და მოვიდა კრიშნა მისი ტანსაცმელის სახით და ვერ გახადეს უსასრულო კრიშნა ვერ ჩამოაშორეს დრაუპადის ყველა სულელს ასრულებს არასოდეს არავის არ დაუღალატებია არ ჩვენ დაგვაღალატებს უნდა გჯეროდეს ძალიან ყარად უნდა გჯეროდეს ამის და ბოლოს
ბოლო მომენტში როცა თხოვეს მათი ორ ღმერთებმა ისინი სამდასკვნამდე მივიდნენ. კრიშნამ ესე მიმართა, ჩემო კეთილებო, ჩემო შვენიერო, ჩემო კარგებო. თან უყარს ისინი, ვინც მის გზაზე დგანან, ვინც თავის თანამდებობის პირები უყარს ამ დირექტორს, თავის კომპანიაში მომუშავე განყოფილების გამგეები და ასე შემდეგ რა. უყარს პატივისცემს, რა თქმა უნდა. უსე უბრალოდ არ არიან დანიშნულებიან თანამდებობებს. დემონები კი მუდამ თავს იკლავენ, რომ ხელი შეუშანონ რომე ამ ყველაფერს. თუმცა დემონები რო არ იყვნენ, უინტერესო გახდებოდა მაშინ ალბათ. ყველაფერი და კრიშნაც ხალისობს ამით რა. თუმცა კი არავის არ დავალატებს არასოდეს და სწორედ ამ დასკვნამდე მივიდნენ ღმერთები ბოლოს, იმიტომ რომ ლოცვა ადამიანს წმინდავს. თავიდან ლოცვა არასოდეს არ არის სუფთა და არასოდეს არ არის სწორი მიმართულებით. დილაობით უსმენ ტელევიზორში მართლაც არის საეკლესიო არხზე დილის ლოცვებია და იქ არის მთელი რიტუალური ლოცვები წარმოთქმენ ღმერთის მიმართ და ერთი მონაკვეთია ესეთი, რომ უფალო დაიფარე ღვთისდაცული ერი თქვენ შენი და ყველა ჩვენ მოწინააღმდეგეს დასცხე განადგურე მოსპედა მოანაგავე და ჩვენ გაგვახარე და ისინი და სწორე მიწასთან და ესეთი რაღაცეები რა. და მაინც ხდება ძველი აღქმიდან მოცემული ჯერ კიდევ როცა ცნობიერება ადამიანებს ისეთი იყო, რომ შენ თუ გწამს ღმერთი, ესე იგი სხვებს არ გამ და ის უნდა განადგურდნენ და მოისპონ რა. ხო და არის ზოგიერთი ისეთი ადგილები ამ ლოცვებში მაგალითად სულიერი მოძღვრის მიმართულება ლოცულობს ადამიანი იქ არის რომ ჩემი მარადიული мама და გზის მაჩვენებელი ესე არის მოხსენებული სულიერი მოძღვარი ჩემი შეწყალი და აცხოვნე мама ჩემი მარადიული ჩემზე მზრუნველი მარადიული სულიერი მოძღვარი ჩემი უცნაური სიტყვებია აშკარად არ არის ძველი აღქმიდან უფრო მაღალი განვითარების მაჩვენებელი და იწყებს ადამიანი ლოცვას და როცა ადამიანი ლოცვას იწყებს ის უკვე ძალიან მაღალ საფეხურზე თუმცა მისი ლოცვა ეს ადამიანი იქნება თუ ნებისმიერი პიროვნება თუმცა მისი ლოცვა შეიძლება არ იყოს სრულყოფილი შეიძლება თხოვდეს ამას თხოვდეს იმას ღმერთო ჩემი შვილი მოვაწყვე უმაღლესში დაგინთებს ანთელს სამს ანთელს დაგინთებ ერთ კი სამს ესე იგი სამს ანთელს რა თქმა სამის ანთელი იმხელა რაღაცა ეხლა ერთი კი აფერი არის მაგრამ აი ღმერთისათვის სამის ანთელი ნუ უნდა მოაწყოს სხვა გზა მომეციისა ღმერთო მანქანა მინდა ღმერთო ეს მინდა ღმერთო შარავი პაჩიპნიკი ამფუჭდა და ათასი რაღაცები ესე ჩემი ავატყოფი мама ჩემი ესენი ამას უშველი იმას უშველი მე მიშველი ყველა მიშველი მე ნელა იწმინდება ლოცვა ნელა იწმინდება ლოცვა და ეს ლოცვა თავისთავად ძვირფასი ხდება ადამიანისათვის ჰარი კრიშნა კრიშნა ჰარი რამა ჰარი უფალო იესო ზოგთვისაო შემიწყალე მე ცოდვილი უფალო იესო ჰარი კრიშნა თვითონ ეს ლოცვების ვიბრაციები ხდება საყვარელი და ძვირფასი და ადამიანი პრაქტიკულად უკვე არაფერს აღარ ათხოვს ღმერთს ერთის გარდა რომ მე არ მინდა არაფერი მე არ მინდა მე მინდა რომ შენ იყო კარგად მეს მინდა რომ შენ იყო კარგად მოდი რა ო კარგად იყავ ოღონ მე მომეცი საშუალება რომ შენი კარგად ყოფნა რამენერად წვლილი შევიტანო პატარა შენს კარგად ყოფნაში რომ შენ ნეტარების ენერგია შენი კარგად ყოფნის შენი სიყვარულის შენი სიხარულის ენერგიას რაღაცით ვემსახურო მე სხვა არ მჭირდება არაფერი ჰარე კრიშნა კრიშნა ჰარე
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. და ამ ლოცვის განმავლობაში გაიწმინდა ღმერთების ინტონაციაც, გაიწმინდა მათი სურვილებიც, გაიწმინდა მათი ცნობიერებაც და ბოლოს უთხრეს, რომ შენ ისაც გვიშველი. შენ ისეთი რეპუტაციის ხარ, ისეთი რაღაცები გაგვიგია შენზე, არავის არ ტოვებ გვიშველი, ნამდვილად ვიცით რომ გვიშველი და Ты не имеешь начала, ибо ты сам начало всего сущего. Но понимает это лишь твои чистые преданные, так как ты с легкостью открываешь себя чистосердечным и искренним. Когда после миллионов долгих лет, проведенных в скитании по материальному миру, обусловленная душа наконец обретает освобождение и прибежище у твоих лотосных стоп, она достигает самого большого успеха жизни. არ არის ყველაზე დიდი წარმატება ვრიტასურას მოკვლა და ვრიტასურას განთავისუფლება და ვრიტასურას საფრთხის დაძლევა და არაფერი არ არის ეს იმასთან შედარებით, რასაც ადამიანი აღწევს, როცა ის შეიცნობს საკუთარ თავს და საკუთარი ნეტარების წყაროს. როცა ის იმ მომენტში, რომელსაც განთავისუფლება ქვია, შეიცნობს საკუთარ თავს, როგორც მარადიულ უკუთავს. დაინახავს, რომ ის არის საჩინანანდა მარადიული, ცოდნე, ნეტარი და იწყებს ამ ნეტარების, საიდან ვარ ესეთი ბედნიერი, იწყებს ამ ნეტარების წყაროს ძებნას. Нашта праеш абхадрешу ницям Бхагавата севая, Бхагавати уттама шлоке бхактир бхавати наштики. სწორედ რომ Ბhagavata-ს მსახურება, წიგნი Bhagavata-ს თუ პიროვნება Bhagavata-ს მსახურება, ყველაფერ უბედურებას, ყველაფერ არასასურველს, ყველაფერს ჩვენი ლოცვიდან, ჩვენი ცხოვრებიდან, ჩვენი ლოცვიდან, ჩვენი ცნობიერებიდან ანადგურებს ყველაფერს. და ხდება საოცარი რაღაცა. Тогда раджас тамов хавах, камалоб хадаяш чае, чета это ир, анавитхам, ситхам сатве прасидиати. Машин, ამ დროს, როცა ეს ხდება და როცა იწმინდება ჩვენი ლოცვა, როცა ჩვენ თავს უკვე გრძნობთ როგორც მარადიულ უკუდავს სულს, მანამდე უფრო სწორად, ამ პროცესში რაჯასი, ტამასი, კამა, ლობხა, ყველაფერი ქრება და ადამიანი მკვიდრდება სუფთა სატვაში, სუფთა სატვის წყალობას პრასიდიატი ღებულობს. Evan prasana manaso და ესეთი განათებული ჭკუით, განათებული ცნობიერებით. Bhagavat bhakti yogatah, Bhagavat tatva vijnanam mukta sangasya jayate. და აღწევს განთავისუფლებას, როცა ბაქტის ასხებულობს, ბაქტი იოგას გზებით. და მერე ხდება, რაც ხდება. ხიდაიატე, ხრიდაია, განთხიშ. გულის კვანძი გაირღვევა, ხრიდაია განთხა. ჩაკრებს შორის არის კვანძები, განთხები და ნელ-ნელა, როცა ეს ენერგია მიდის ზევით, ამ კვანძებს გლიჯავს. და როცა გულის ჩაკრას, ანახატა ჩაკრას, ხრიდაია ჩაკრას, როცა გაცდება და უმაღლე ჩაკრებში გადაინაცვლებს, გაიგლიჯება ეს განთხა. ხიდიანტე სარვა სამშაია ქრება, ყველა ეჭვი, ყველანაირი წინააღმდეგობა, ყველანაირი ეჭვი ქრება. ქშიანტე ჩასია კარმანი, ყველა კარმა იწვის. წარსული ნადგურდება, ხელახლა იბადება ადამიანი. დრიშტვა ატმანიშვარე და ხედავს საკუთარ თავს და ღმერთს, საკუთარ ნეტარების წყაროს. ეს არის პროცესი, უეჭველი პროცესი, ღმერთებმა დიდი ნაწილი ამ პროცესის პირდაპირ ლოცვის დროს გაიარეს. ეს ამის ეჭვი, იმიტომ არის მოცემული ეს ისტორია შრიმად ბჰაგავატამში.
იმიტომ უყვევა მახარაჯა პარიზშიც. იმიტომ რომ ესეთი ისტორიები არის, რაც წმინდავს წმენას გულს და უთხიცებს წმენას ადამიანს. ეს უეჭველია. და ეს არის ჩვენი იმედი, ეს მოხდება, აუცილებლად მოხდება ეს. ჰარე კრიშნა. გადავაცილეთ 10 წუთი, თუ გაქვთ შეკითხვები, შენიშვნები, შვილები. გთხოვთ. დიახ, ლუკა. ნადევარდა პროფუ, მადლობა, ურმესი. ლექციის თქვენ მადლობა. ესეთი შეკითხვა მაქვს, რომ აი ქრისტიანულ სწავლებაში რომ არის, რომ სულიერ მოძღვარს, თავის სულიერ მოძღვარს შეავედრებენ ხოლმე, რომ აი დალოცე იგი და ესე რომ ვთქვათ, შეიწყალე დაცხონა. შეიწყალე დაცხონა, ხო, შეიწყალე დაცხონა. ანუ ეს რა ფენომენი არის, აი მაგალითად მოწაფე, როდესაც მის სულიერ მოძღვარს ზე ესე ამბობს, ანუ ეს სწორი ფორმაა? დიახ, ეს სწორი ფორმა და ამ ფენომენს სიყვარული და პატივისცემა ქვია. მუდმივად უნდა ჩვენები სულიერი მოძღვარი მუდმივად და მარადის ზრუნავს ჩვენზე და ესე ამ ლოცვაში ესეა ნათქვამი, რომელიც მუდმივად და მარადიულად ზრუნავს ჩვენზე, მაგრამ ის რომ ზრუნავს ჩვენზე, ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიზრუნოთ მასზე. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მასზე, ვილოცოთ მისთვის, შევასრულოთ მისი მითითებები. სულიერი მოძღვრის მიმართ მსახურების ორი ფორმა არსებობს. ერთი, როდესაც უშუალოდ მას ემსახურები, მის ფიზიკურად, მის სხეულს და მას ემსახურები, ხოლო მეორე, როცა მის მითითებებს და მის დარიგებებს ემსახურები. მეორე უფრო მიჩნეულია, უფრო მძლავრად, თუმცა ეს მსახურება ერთია, მაგრამ უბრალო სულიერ მოძღვრის მსახურების დონეზე ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ იმპერსონალისტები ხომ არა ვართ. ეს არის უდიადესი პიროვნება, ღმერთის მსახური, რომელიც ღმერთს ატარებს და მის სურვილებს თავისი გულით. ის ესეთია, დაბალია, მაღალია, ცაცია არის, ესეთია, თუ ეს არ არის. თავარი ის არის, ჩვენ მუდმივად როგორც პიროვნებაზე, მუდმივი პიროვნული ურთიერთობა უნდა გქონდეს და მუდმივი ზრუნვა მასზე. ჩვენც უნდა ვიზრუნოთ, ჩვენც უნდა ვილოცოთ მის მიმართ. აუცილებლად. თუ გიყვარს ადამიანი, უნდა ილოცო, როგორ არ უნდა ილოცო. და თუ ჯერ კიდე არ გიყვარს, სხვა შორის თავიდან სიყვარულით არ იწყება სულიერ მოძღვართან ურთიერთობა, სულიერ მოძღვართან ურთიერთობა იწყება გარკვეული გამორჩენის სურვილით. რომ რაღაცას გინდა მიაღწიო, რაღაცას გინდა მიიღო და მერე ნელ-ნელა მასთან ურთიერთობაში იბადება სიყვარული, ვაიშნავა სევა. ვაიშნავის მიმართ მსახურება და მსახურება სასიყვარულო ხდება. თუ სულიერი მოძღვარი არ შეგიყვარდა, ძალიან ძნელია მისი მითითებების შესრულება და მასზე ზრუნვა. ჰარე კრიშნა. მადლობა. კიდევ ხომ არა რამე შეკითხვები, დამატებები? ჰარე კრიშნა. მე მაქვს ერთი დამატება. ჩვენთან ერთად არის ბაქტივინოდა პრაბჰუ და ჩვენ გუშინ არ გქონდა იმის საშუალება, რომ მისთვის დაბადების დღე იგველოცა ტაძარში და ეხლა მინდა მიულოცო. ჰარე კრიშნა, დევარად, კაი რა გეხვეწები. რატო კარგი ბიჭო, რა კარგია, აბა ცუდი ხო არ არის, რატომაც არ უნდა მოგილოცო, უნდა მოგილოცო კიდევაც და სხვებმაც და სხვებსაც უნდა მიულოცო და დაბადების დღე ხონდა, კაცო? კი, გუშინ ბაქტივინოდას დაბადების დღე იყო, ულოცავთ. მიულოცოთ. ჰარე კრიშნა, დევარად, მადლობა დიდი, გაიხარ. და წარმატებები როგორც სულიერ ფრონტზე, ასევე მატერიალურ ფრონტზე, ერთი მეორეს ხელს არ უშლის, თუ ადამიანი სწორად გამოიყენებს. თქვენთან ერთად, ჰარიბო. ჰარე კრიშნა. ილოცავ. აღარა გაქვს, სხვა გილოცავთ ფაქტივინო. გილოცავთ. რაც ჰარანის წყალობა გქონოდეს მარადი. ჰარე კრიშნა, მადლობა თქვენც ასევე ყველას გილოცავთ. ილოცავთ ფაქტივინოდა პროფუ უდიდეს სიყვარულით და ეს რა მაგარ დღეს გქონიათ დაბადების დღე. ილოცავ. ჰარე კრიშნა, გილოცავთ ფაქტივინოდა პროფუ. ჰარე კრიშნა.
მეც გილოცავთ მეც ჰარე კრიშნა კარგია, რატომაც არა. ეთილი. ბაქთივნო დედა როგორ არის? დედა არის მართლა კარგად ზევარად ღმერთის წყალობით დიდი ყველაფერმა მოკითხვა. კარგად ჩაიარა და მაგრა გამოკეთდა რა მადლობა დიდი მშვენიერი, დიდი მოკითხვა ჩვენგან. დიდი პატივისცემა. მადლობა დიდი ეთილი, დავასრულოთ ამით მაშინ თუ აღარ არის აღარ დამატება, აღარ თქვა, აღარ საშველი. წავიდეთ მაშინ სახლებში და პრასად შევუდგეთ. ჰარე კრიშნა, დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. ჰარე კრიშნა, ჰარე მადლობა. კრიშნა, მადლობა დიდი დევარატა პრაფუ. ბედნიერად. დევარატა პრაფუ კი ჯაი. ვაი, პატივი. შრიმად ბაგავატამ კი. ჯაი. დილა პრაფუპადა კი. ჯაი. ისრინი და იგოტრონ ჩანდრა კი. ჯაი. თბილისის იატრა კი. ჯაი. ჯაი. ყველა იატრა პრინციპშია. Thank you.